أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم औरतों को सूरह मुमिनून पे इब्तिदाई आयतों में अल्लाह तआला फरमाई द मुमिनीन रिश्तों मोमिनान और द अखबल बरगज़ीदा बंदेगान सिफत फरमाई पाए कि अल्लाह तआला ने निस्बत की वल्लज़ीन हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून जिदा बंदेगान द खाशियीन की और द मोमिनान की मुतीबत फ़ाइलीन द ज़कात हुई दी मुफस्सिरीन हज़रात तज़े की दो माना की दा फरमाई दी यो अदायगी ज़कात माल और यो दाव की वक्त पाकिस्तान की खपल नफ्स से हम दावा गई दी सफाई से अखलाक और की मौजूदी और या रज़ाइलो सिफत नवज़ात के हम साथी जगह तकब्बुर दे अगर हसद दे अगर रियादा अगर नमूद नुमाइश के और ज़ौक़ीने से दादा सीधा मोमिनीन पर दर मौज़ात के दावा साथी और सफाई हो के ज़कात भी देते सफाई होशी दवार सफाई से बदे अदायगी बदोशी बता रहे कि तस्वीर करवाई इसी बदाखबत तफसील हो दे पाकिस्तान का दा बहुत चीज़ें मिलती हैं बिया अल्लाह तआला फरमाई चला दा बसंग की अल्लाह तआला दखल रिश्तों बंदिगान अल्लाह फरमाई उलेगे और वकूनु मा सादिकीन और रिश्तों से खल्क़ साशे रिश्तों खल्क़ हम दा जदेलो आना नेक खलक बरगज़ीदा दाई सोहबत जदेलो के और दाई इख्तियार के हर मौलाना मुफ्ती शफी से रहमतुल्लाह अलैहि आयात ज़ेन की फरमाई कि क़यामत पूरे नेक खलक जदेलो दा मौजूदी ज़कवी अल्लाह तआला का कुरान दा तालीमात आफाकी दी अल्लाह फरमाई वकूनु मा सादिकीन तासु रिश्ते सर से देने यखुल ज़माने के निस्बत नहीं करे बल्कि रदी उलमा फरमाई की तरह क़यामत पूरे अबदल आबाद पूरे बार दा सादिकीन खलक और रिश्तों में खलक दा मौजूदी मौजूदी तो दा सोहबत याफ्ता खलक होता अल्लाह तआला बिया निजात वाला खलक के दिल फरमाई उलूम जदीन दुआ किस्म दी यो उलूम ज़ाहिरी दी और उलूम बातिनी दी दा फ़िक़ह दा उलमा से हासिली और फ़िक़ह दा तदरीस और दा दर्स की और ज़ाहिरी उलूम दर्स के दा की चल बदी मूस की बखताश हम सबक को सीधा साहब सबको दा हज दा वज़न दी के दा अफ़आल और मनासिक बसक दा को उम्रे वज़न दी के दा बसक दा को दा ज़कात जदीन कम दिन दा मोरको सक निसाब सारा दा जदीन दा मोरको और दस और सुन्नत और दा फ़राइज़ और दा हुक्म जदीन दा बसक को दा बदे फ़िक़ह के दा उलमा जदीन दा खी क्या वो मसाइल बाज़ इदासी जगह बातिन सर ताल्लुक़ रखती बातिन जगह ज़बान बदा हसन बसकोज़ी दा बुग़्ज़ बसकोज़ी दा तकब्बुर और दा रिया दा ज़बान बसकोज़ी दा बातिनी उलूम सर जदीन ताल्लुक़ रखती और दा उलमा दा तसव्वुफ़ इल्म जदीन दा होता जब ये इंसान सूफ़ी होशी तो बिया दे तसव्वुफ़ दा दो किस्म तसर्रुफ़ खलक को जदीन दा लगे योदा कि बस यो बीच पे तागा बंस की और चर्च की और शराब की और ज़बान की तागा पदे फ़राइज़ बांध जदीन आगे चलेगी ऊपर चलेगी सुनन जदीन आगे चलेगी ऊपर चलेगी बस हमारा जदीन पे और दे बनाए कि वो सारे बदे बिल गुलामी ना गुलाम बदे बिल भी शरीयत की मुनाबा इत्तिबा जदीन लगे नतीज तसर्रुफ़ात और दे दो किस्म उलमा और जिक्र दे मखलूक का इज्तिनाब हुक्म और दर्स से और हकीकी तसव्वुफ़ हकीकी सूफ़ी जोड़ेगा अगर नफ्स दा इस्लाह चले दादा
چې یو انسان سره که هر څومره د سره چې دی نو لوی حیثیتو ته راشي د هر څومره یو لوی مقام ته ورسي خو دې به تکبر او لویوالی به دې په زړه کې نه راولي دا هر څه د الله د غاړې دي او دا هر څه عارضي دا د الله د غاړې کې دي که مال شو که عزت شو یا جلال شو او که دا هر څه شو او بل سره به دې حسد هم نه کوي چې ګنې مثال یو کس ته الله تبارک وتعالی یو مرتبه یو علم او یو منصب یو ځای ورکړی دی او ته وایې چې دا به داسې کوو حدیث شریف کې د حسد ډېره لوی عمله چې دی نو دا راغلی ده بلکې روایت کې مفهوم داسې دی چې بعضې خلک داسې دي چې د الله تبارک وتعالی په تقسیم باندې خبر دي د الله تبارک وتعالی چې کوم ویش کړی دی نو په هغې کې ټول خبرې کوي چې ولې دې چې کوم دی نو دا کار داسې کړی ولې دې چې دی نو دا عمل داسې کړی بعضې خلک وایي داسې دی او دویم روایت کې داسې فرمایي چې د انسان دا حسد دا اعمال داسې سوځوي چې څنګه اوښ لرګي او خوشاک چې دی نو دا سوځي بس او حاصل ته چې دی نو دا عمل ډېر دی چې دې دننه ځان ته رسول یو ځان ته ځان ته نو دا مصیبت او دا غم په څه کړی کېږي وایي دا د صادقین او د صوفیاو سره دا وجه ګذاري کېږي او په طبقاتو کې په هر طبقه کې دا عمل چې دی نو دا وي خو دا یو ډېر بد چې دی نو دا عمل دی رسول الله مبارک د تصوف د دې علاج او د دې خپل هغه سفر کې فرمان کړی چې زما بعثت هم ډېر شوی دی لأدمر مکارم الاخلاق بعثت زما ډېر شوی دی چې د خلکو اخلاق درست کړو د خلکو د اخلاق چې دی نو دا درست کړو دې چې دی نو یو بل سره د حالات چې دی نو دا درست کړي دا سم کړي یو کس ته الله مال ورکړی ته وایې کاش چې بدن یې زوال او دا ما سره شو نو د دنیا دا جنګونه د دنیا دا موضوعونه د دنیا دا حسدونه هم د هغې وبال چې دی نو موږ دا وي او دا د الله تبارک وتعالی د غاړې چې دی نو دا وي رسول الله مبارک دور دی صحابه کرام پکې موجود دي نو رسول الله مبارک د صحابه ورته چې نو فرمایي یا رسول الله فلاني صحابي سره ډېر مال دی ډېر خرڅ کړي موږ پورې والا یو موږ سره اوس هېڅ نشته نو ورته وایي دغه تسبیحات د روایت د دې لوی اجر دی دا چې دی نو وایي بس تاسو نږدې به دومره وایي دومره به یې وکړئ صحابه یې وکړه دا کوم چې هغه معلوم دا صحابه نو هغه خبر شو رایم هغه ویل چې دی شو شروع کو دا تذکره دا یې وکړو نو بیا رسول الله مبارک فرمایي یا رسول الله سلام هغه صحابه خو خپل مال هم خرڅ کړي او کوم چې تا موږ سکول نو هغه دا هم چې دی نو خرڅ کړي نو موږ ته موږ بیا وړاندې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء دا خو الله فضل دی اوس یې الله فضل کړی دی او چاته مو نه ورکړی دی نو څه چې دی نو دې کې تاسو نو دا د هر علاج د هر مصیبت د دې علاج چې دی نو دا دې کې موجود او دا ولې چې انسان په حقیقي د خپل نفس او د زړه د دې صفاوالي چې دی نو دا وکړي بس الله چې یو منصب چاته ورکړی دی مثال یو قاری دی یو حافظ دی یو عالم دی اناس دی درس ورکړي او شمازي ورته الله چې دی نو ورکړی طلباء ورته ناس دی او ولا طلباء ورته پیدا نازله او داس او دا وسره دی الله د غاړې کې دی نو دا دی نو ستاسو سره چې ولې دی ناس نه دی حدیث کې ورته د علماء ورته چې کله غیبت ولې ویل دا یا غیبت چې دی دا جایز ده یو سړی ویني الله تعالی ګور سره خپل خاصه سره ورکړي څومره ظاهري اخلاق او باطني دواړه ورته تا ورکړي اے الله د سره دې او تعالی دایمي خو ما د اولاد چې کوم راکړي نو الله هم درسي یا ما ته دې توفیق راکړي نو غیبت وی دا جایز ده دا چې درست او دا چې خنا دا نعمت د دنواله او ما دې راکړي او دا یې موږ چې کړو ځل لکه موږ لګي دا چې جایز د دې جواز کې نشته دا خپل اعمال ټول د بربادو دا په دې باندې دي صحابه کرامو په دې عملونو باندې دې مذاکرې وکړي او بیا چې عمل د صحابي څومره لوی شرف سره ولاړ که هر څومره درجه ودا دا چې دې بلو شو د هغه وخت رضی الله تعالی عنه د رسول الله مبارک په خپل جواب مبارک ورغلي چې برف الجنه دا عمر په دې جنت کې چې دې راځي دا څومره لوی بشارت ده څومره لوی زید دې دا په دې باندې چې عمر چې دې راځي جنتی ده لیکن بیا رسول الله مبارک او صحابي ته د حذیفه یمان رضی الله تعالی عنه ته یو فرصت ورکړو یو لست ورکړو
چې دا کسان چې دا منافقین دي نو مرسبا د حذیفه صاحب نه ډېر په یار کې تاسو کو ته دا لیست وګوره زمانو کو دې کې نشته کار کوي د منافقین په زمانو کې نشته دا خپل عمل وته نه ښکاري بلکې رسول الله مبارک څومره دا خیال ساتي یو پر رسول الله مبارک فرمایي عمر د معراج په سفر کې الله تعالی جنتونو قربان او پای کې ستا یو محل موجود او ظاهر داخل نشو ځکه چې مولوي یا عمر صاحب رضی الله تعالی عنہ ډېر غیرتي دی نو زه دا رد کور ته بغیر د اجازت نه زه کوم دا داخلي زما غیرت نو عمر صاحب فرمایي او علیه یا رسول الله ما بجد تا او غیرت او دا تاسو فرمایي او تویدا ما چې تاسو وکړه لیکن دا عمر دې په ځکه چې فرمایي چې تل دا لیست پورا زمانو کې منافقینو کې دې نه نشته کړه تو کو زمانو کې نشته او بیا د رسول الله مبارک د وفات د پسو تاسو کې چې دې شي رسول الله مبارک ته زما د حیثیت کې کبیر دا او اصل چې اوس د منافقینو کې زمانه چې دې نه لري دومره یاره دومره خوف دا پرې کې هم کوی چې یو ورکاته یو ورته موضوع دا چې اوس دا مسله بدل شي زه به کوم ناس په پاسه دا د صحابو د کوي او بیا د خپل په دې حاکمیت کې او د خلافت کې چې کوم عمل راځي کوي رسول الله روان دی د حضرت صاحب رضی الله تعالی عنہ روان دی د مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم ښکارا خبره د صورت کو نو چې دا اوس دې دا موجود دی نو د حضرت عباس صاحب د روان او پرنالا د مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم د دا او چې دې له الله بچ دې دا راغی دې څنګه بار عمر سے کوئی دا کو بچا لے بدا عباس کو دے دا ولې دا چې کله کړه دا پناله راوړل بس پناله دا لري کې دا ټاو کې هغه لري کې پناله کې ټاو کړ حتی عباس سے چلالې دا چاو کو دا عمر سے یا عمر یا المؤمنین دا رسول الله مبارک بخبل الله مبارک باندې دې ځای باندې ځکه چې دا عمر او اوس چې دا کوم ځایي دا حج او عمره ځایي د حجاج د لړشي د او سلام باندې داخل شي چې په کوم ځای نه خلک رسول الله مبارک مواجهه شریف ته د صلوات او سلام نشته نو د میراب د دې په دې سایت باندې د آیاتونه د قران چې نه اورېدل کیږي نو هغه چې کوم ځای کې دا تقوا لفظ راغلی دی نو په دې باندې نو بیا راځي هغه چې د جوړ شوی نو په دا ځای کې د نو دا په دا عباس سے بدل کا ورو تو بدیزه باندې دې دا مکرا الله تبارک وتعالى سو کوزي بار بار دا ځای دې دا ولې دا نو کړه کوم څه دا اورې د ورو دا په جبا عمل ما چې دې بلاو په اوس په زمو بلاج دې نو کس په زما په دې بلا باندې درېږي او په خپل ځای باندې دا عمل کوي او دا په عالم کې هم په ځای باندې کوي وته یا دې بس خبر وشوه اجازه چې دې نو وکړو د دې سیوا ضرورت به کوم یو کوی نه بغیر دې کېږي نه دا امر څنګه خلاف ورسې دې دا ما کړی دا دومره خپل تواضع او حقیقت چې دې نو هغه پېښ کړي کس راځي په دا الله مبارک باندې درېږي او هغه تعالی هغه هغه ځای باندې دا د عمل او د کردار او د تواضع دا نو چې نه زه د رسول الله مبارک جنت دای چې کومه خولې دې ماته او دا مزه چې دې په دا ځای باندې وو نو د تواضع د نفس اخلاق د دې مستقول د دې مخکاره دا چې دې وداري انسان په انسان او نفس څنګه دا چې جوړ شي د اشیاء کې او د هندوستان کې مولانا ابوالحسن علي ندوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ډېر خطیب اشیاء چې دا وو د حضرت مولانا مفتی رضا الحق صاحب د حفظه الله تعالی علیه وکړم افریقا د کړه خپل باج د نو دا وایي چې د دې څه به وی انسان څه دا او دا وخت کې د سلامت څخه بدلی رحمت الله تعالی شیخ الاسلام دایره محبت او سحر د خلق باندې ډېر زیات چې د دې څه چې کوي نو په ټولو د عزت نه یو خپل کردار کې دی یو به یو ستای ناظر دی نو حسن علي ندوی رحم الله چې نو راوړي شوز د خطیب اشیاء خطیب د هندوستان او د علاقې او راځي او تاسو ته خبرې کوي و چې کله د دې څه راو څنګه یو عجیب جمله وکړه چې
کاش کچره د سټیټ ناظم دا ویلې چې یو انسان چې ډېر راضي او هغه تاسو سره خبرې کوي وي دا به ډېره ځکه چې انسان جوړېدل دا ډېر ګران کار دی انسان جوړېدل القابات به هر سړی وایي هر سړی به لیکن انسان چې دی نو دا جوړېدل دا ډېر ګران کار دی انسانیت په جوړېږي په دې باندې چې په انسان کې بهترین اخلاق چې دی نو پکې راشي بهترین دغه صفات چې دی نو هغه به دې راشي دې باندې به خپل معاشري درست دا به چې کوي کېږي او هر سړی په جواب باندې دا انقلاب ضرورت دی انقلاب پکار دی او دا ټول خلک ډېر خراب دی او دا به څه کوي دا به داسې کېږي چې په دې دنیا کې د الله تعالی یو ترتیب د نظام دی یو ډیوه چې دی نو بل شي دا غي نه بل ډیوه بل دی دا غي نه بل ډیوه دا غي نه بل ډیوه او د دې ټول باندې چې د روشن او الله دا چې دی هر انسان خپل خوشي هغه بیا به اصلاح د بل کوي بیا به د بل کوي او بیا به د بل کوي نو په دې معاشره کې به انقلاب دا به څنګه راشي نو دې صوفیت دې حقیقي چې نو کوم دغه دی حقیقي مؤمن او مسلمان کوم دغه دی چې دې به خپل د اخلاق او دې اصلاح به دې الله کوي دې به خپل سینه صفا چې نو ساتي دې به صفا ساتي ورته الله ورته چې دې نو کوي بس دا معاشره دې به ولي خپل رشتہ داري خپل سره رحمي دا ارس په دې باندې جوړيږي الله تعالی دې عمل کړو توفیق دې کوي دا راکې دې څه وګرځي او اخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الحمد لله څنګه موږ اجتماع بهترین دې وشو په خدمت کې دې ورو چې کوم دې په قرآن کرامي دا چې دا او تقریبا قبولیت علامات کوم چې کوم دې غداوي چې بیا د الله تعالی صادقين خلق موضوع البيت وكذا شخصيات كمان دي الله تبارك زبون دي كليو محليو دي مسجدو دي جامعين دي كمان داراولي نمو شيوخ لکه څنګه چې ذکر شو چې حاجی عبدالوهاب سید احمد کالج کمان فرمایل چې جنتی سړی چې کمان سو په دنیا کې ویني نو دا د انسان څخه دا کوم چې شخصیت تشریف لري نو هغه ورو ورو چې دې چې کمان دا هذول الصديقين ترى بركات او تاخذوا جانبا ان شاء الله الذي يكون بعد افضل الاعمال الله تبارك وتعالى اوكي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى ال المسلمين صفاك كبر الوالي الحسن الفوز تقول الطبيعي لكن كان الذي الله صادقين سورة صوفيا سورة كل مشي سورة يا علماء سورة الدنيا في بعضات المعاشرة بسم الله شكرا مقبل كلايس مقبل كنيشتا الذي بدي توفيل بعد زي ما ده الله هو هم بعد الله هذا من الجديد الناس السلاح دور الميراث جاري سعيدة والبعض القتل خلقي يكون خير وغيره نقوم بتحقيق صور زي تفسير ان شاء الله ولذيذ كذا بعد ذلك نسمعون حديث بيرسل ان شاء الله كما نظام درس نظامي كما رواه الحديث على الدكتور بين الرسول والرسول الله يجزاهم والدنيا طول الله كذلك العلماء شيوخ مودي زاد رجاليه وشخصيه للمتخصصين الله تبارك وتعالى سفروا بالخير فيها ويدوم بركات الجزاء على ان يكونوا من السواي لا تبدي خدمتي من الشاطر اساسا من البريكوت على سبيل وقد طريقه الله تبارك شيوخ الشعب الزكيه بحرج راغب ليس الانسان يقول بالرسول يقول بنا يزور يقول قانون ولا يعذب الله يقول في زياده البركات كون عام في سبب عمل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين